सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा सब दा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल लैट्स लर्न विद हरप्रीत। सो साडा अज दा टॉपिक है अलजैबरा ऑफ मैट्रिसेस। अलजैबरा ऑफ मैट्रिसेस नूं करन तो पहलां तुहानूं मैट्रिक्स दी उहदी टाइप्स दे बारे पता होना चाहिए। इस दे रिगार्डिंग असीं एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा। तुसीं पहलां उस वीडियो नूं जाके देखो ताकि तुहानूं कंसैप्ट क्लीयर हो जाए तो इस जिहड़ी वीडियो है ये देखण दे विच तुहानूं कोई प्रॉब्लम ना आए। सो स्टार्ट करते हैं असीं अज दा टॉपिक अलजैबरा ऑफ मैट्रिसेस। अलजैबरा ऑफ मैट्रिसेस दे विच असीं अलजैबरा दे ऑपरेशन पढ़ने हैं जो भी साडी मैट्रिक्स दे उत्ते लगदे हैं। मैट्रिक्स दे उत्ते अलजैबरा दे कुछ ऑपरेशन है जो लगदे हैं, जिवें सम हो गया, डिफरेंस हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गई, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गई, कि उन्हां दा की इफैक्ट पैंदा है किसी भी मैट्रिक्स नूं ऑपरेट करन ते। ठीक है, सब तो पहला ऑपरेशन असीं करांगे, कोई दो मैट्रिसेस ले लो, उन्हां ते असीं किद्दां उन्हां दा सम करना किसी दो मैट्रिक्स का। सब तो पहला असीं दो मैट्रिसेस का की करांगे, सम करांगे जां कह लो उन्हां दी एडिशन करांगे। सब तो पहला असीं फर्स्ट मैट्रिक्स लई है ए मैट्रिक्स, सैकेंड मैट्रिक्स लई है बी मैट्रिक्स, और दोनों का ऑर्डर की लिया सेम लिया। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एम क्रॉस एन दूसरी मैट्रिक्स लई है बी एम क्रॉस एन ऑर्डर के। ठीक है, उन्होंने जो असीं ऐड करते हैं तो उन्होंने जोड़े एलीमेंट वो सिंपली ऐड हो जाते हैं, यानी कि ए प्लस बी तो ऑर्डर उन्होंने की आ जाता, जो उन्होंने का ऑर्डर होए वही सेम ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो असीं दो मैट्रिक्स लईआं, एक मैट्रिक्स लई असीं 2x2 ऑर्डर की जिहदे एलीमेंट पे हैं 1 2 3 4। एक सैकेंड मैट्रिक्स लई है 2x2 ऑर्डर की जिहदे एलीमेंट पे होने हैं 3 2 3 6। ठीक है, इन्होंने दोनों मैट्रिक्स में जो असीं ऐड करते हैं तो सिंपली ये जोड़े कोरसपोंडिंग एलीमेंट आ वो सिंपली की हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो असीं इन्होंने दोनों तो एक नवी मैट्रिक्स तैयार करन लगे हैं, ए प्लस बी तो एक नवी मैट्रिक्स भरन लगी है जिन्होंने असीं ऑपरेशन लगा के, ऑपरेशन की लगाया तो एडिशन का ऑपरेशन लगा के असीं एक नवी मैट्रिक्स बनाउण लगे हैं। तो वो नवी मैट्रिक्स किवें बनेगी, जिहड़ा इहदा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलीमेंट है उस तरह सैकेंड जी मैट्रिक्स है फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलीमेंट है वो सिंपली ऐड हो जाता है, यानी कि कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स जोड़े आ वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। 1 + 3 की आ गया 4। उस तरह फर्स्ट रो का जो सैकेंड एलीमेंट ही ए का, उस तरह बी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का सैकेंड एलीमेंट ही उन्होंने भी सिंपली ऐड कर देंगे, यानी कि कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स जोड़े सिंपली ऐड हो जाते हैं। 2 + 2 4। इस तरह सैकेंड रो का फर्स्ट एलीमेंट ले लाँगे 3 + 3 6, सैकेंड रो का सैकेंड एलीमेंट ले लाँगे 4 + 6 10, तो साड़ी नवी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। यानी कि सिंपली असीं कह सकते हैं कि जो दो मैट्रिक्स का असीं एडिशन करते हैं जां उन्हां दा सम करते हैं तो उन्हां दे कोरसपोंडिंग एलीमेंट सिंपली की हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह ये एक प्रॉपर्टी आ, प्रॉपर्टी की है दी कि जो असीं दो मैट्रिक्स नूं की करते हैं, ऐड करते हैं, चाहे ए प्लस बी कर लीए चाहे बी प्लस ए कर लीए, इनू असीं कहने आ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किहड़ी प्रॉपर्टी? कम्यूट करते हैं, यानी कि अंडर एडिशन जिहड़ी आ दो मैट्रिसेस वो की करदियां, कम्यूट करदियां। ठीक है, अंडर एडिशन दो मैट्रिसेस की करदियां, कम्यूट करदियां। ठीक है, अंडर एडिशन दो मैट्रिसेस की करदियां, कम्यूट करदियां। ए प्लस बी कर दिए जां बी प्लस ए कर दिए, दोनों का जोड़ा साढ़े को रिजल्ट आऊगा लास्ट से, दोनों का रिजल्ट की आएगा सेम आएगा। चैक करके देख लो, जिदा मैं यही एग्जाम्पल ले ली है, जो पहला एग्जाम्पल लई है वही एग्जाम्पल सेम ले ली है। ए का एलीमेंट ए प्लस बी करके साढ़े को कितना आया सीगा 4 4 6 ते 10। उस तरह बी प्लस ए भी करांगे 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 6 + 4 10, यानी कि ए प्लस बी करिए चाहे बी प्लस ए करिए साडा जोड़ा रिजल्ट आना जो साडा वो की आंदा सेम आंदा है। ठीक है, उस तो बाद है डिफरेंस। दो मैट्रिसेस का डिफरेंस किद्दां कड्डांगे असीं, जिद्दां असीं सिंपल दो मैट्रिसेस का असीं की कीता सीगा, एडिशन कीता ही जां कह लो सम कीता ही, उस तरह ही असीं दो मैट्रिसेस का की कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, जां दो मैट्रिसेस नूं माइनस कर सकते हैं, जां सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो मैट्रिक्स ले लियां, एक ए मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स, दोनों नूं माइनस किया वो सिंपली माइनस हो गया, यानी कि उन्होंने कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स जोड़े ही वो सिंपली की हो गए, माइनस हो गए। जिद्दां असीं एग्जाम्पल लई है, एग्जाम्पल दे विच असीं की कीता, फर्स्ट जिहड़ी साडी मैट्रिक्स ए आ उहदा एलीमेंट की कीता, फर्स्ट जिहड़ा एलीमेंट आ उहदे कोरसपोंडिंग जिहड़ी बी मैट्रिक्स आ उहदा जिहड़ा फर्स्ट एलीमेंट आ उन्होंने माइनस करता। 1 - 5 किन्ने हो गया -4। उस तरह सैकेंड एलीमेंट चुक्या, इधर भी कोरसपोंडिंग सैकेंड एलीमेंट चुक्या 3 - 6 -3 हो गया। ठीक है, इस तरह सिंपली असीं करते जावांगे 2 - 2 0 4 - 3 1, 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। उस तरह यदी प्रॉपर्टी की है कि जिहड़ा साडी मैट्रिक्स है ਉਹਦੀ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर
ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ A + B ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ B + A ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ A - B ਕਰੀਏ ਤੇ B - A ਕਰੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ? ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਕੇਲਰ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੇਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹ ਲਿਆਇਆ, ਜਰਨਲ K ਲਿਆਇਆ, K ਗੈਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਵਿਦ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਮੈਂ, ਸਕੇਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੀ ਪਈ ਆ 2, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ 2/2 ਦੀ 3 4 2 4, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 3 2 6 4 2 8 2 2 4 4 2 8, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਤੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ M × N ਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ P × Q ਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਵੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹਦਾ ਰੋ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਮ ਆ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ। ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2/2 ਆਰਡਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਏ ਆ 5 0 1 1। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ B, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਏ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 4 3 2 5 2 ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, A ਨੂੰ B ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੈਂ, ਫਸਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਫਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੋ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕਾਲਮ। ਫਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕਾਲਮ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਫਸਟ ਕਾਲਮ, ਰੋ ਕਾਲਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ। ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦਾ ਵੀ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, 5 × 3 ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। 1 × 4 1 × 2 ਪਲੱਸ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 × 4 ਪਲੱਸ 1 × 2। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ 1 × 3 1 × 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੀ ਨਾ, ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਰੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ, ਇਹਦਾ ਰੋ ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਇਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, 5 4 20, 0 × 2 0, 20 ਪਲੱਸ 0 20 ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, 5 3 15 15 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਲੱਸ 0 × 5 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0, 5 × 3 15 15 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ 4 4 + 2 6 3 3 + 5 8 2/2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅੰਡਰ
ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅੰਡਰ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ? ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 1, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੋ ਹੈ 3 ਕਾਲਮ ਹੈ। ਬੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 3/1 ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਰੋ ਅਤੇ 1 ਹੀ ਕਾਲਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਏ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਆਏਗੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? 1/1 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ? ਰੋ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ? ਕਾਲਮ। ਇਹਦਾ ਰੋ 1 × 1 ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ 2 × 2 3 × 3, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਰੋ ਆ, ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇੱਧਰ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਉਹਦਾ 1 ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਪਲੱਸ ਇੱਧਰ ਫਸਟ ਰੋ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ? ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਥਰਡ ਰੋ ਆ ਫਸਟ ਰੋ ਆ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਹੈ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਪਲੱਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 1 2 2 4 3 3 9 14 ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ 1/1 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰੋ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਲਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀ ਏ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬੀ ਏ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਬੀ, ਫਿਰ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਰੋ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 3/3 ਆਰਡਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਰੋ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਮ 1 × 1, ਥੱਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਤਮ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੁੱਕੋ, ਫਸਟ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ, ਫਸਟ ਰੋ ਥਰਡ ਕਾਲਮ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਥਰਡ ਕਾਲਮ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ 3 × 1, ਥਰਡ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ 3 × 2, ਥਰਡ ਰੋ ਥਰਡ ਕਾਲਮ 3 × 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏ ਬੀ ਕੱਢੀਏ, ਏ ਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? 14। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 1/1 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈ? 3/3 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਮਿਊਟ ਕਰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਬੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਫਿਰ ਬੀ ਏ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ ਇੱਥੇ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੀ ਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ। ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੰਪਲੀ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ, ਏ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਏ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਏ? ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ 1 0 2 3 ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜੇ ਇਹ 2/2 ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 2/2 ਦੀ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ 0 ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? 1 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਹੈ ਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਬਣ ਹੋਏ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 1 × 1 1 0 × 0 0 1 + 0 1। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 × 0 0 × 1 0 + 1 0 + 0 0 ਆ ਗਿਆ। 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਚੁੱਕਾਂਗੇ 2 × 1 3 + 3 × 0 2 + 0 0 2। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 × 0 3 × 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਏ ਹੀ ਆ ਗਈ।
यानी कि किसी भी मैट्रिक्स ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਸੇਮ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਹੋਲ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਐਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਹਦੀ ਹੋਲ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਨ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਪਾਵਰ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਐਮ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੂਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 5 2 ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5 2 ਜਾਂ 6। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਵਰ ਚੈਨਲ।